हुआ यूं कि नारद जी को एक एक भोली सी शरारत सूझी। उन्होंने हनुमान जी को घेरने की योजना बना ली। एक रसीला व्यंग करते हुए बोले, अंजनी पुत्र, जब भी मैं तुम्हारे कर्मों पर दृष्टिपात करता हूं तो मेरी आत्मा सिहर उठती है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने तो भक्त का एक भी गुण नहीं है। हनुमान जी ने यह सुना तो थोड़े असमंजस में पड़े। मुनिवर, आप महाज्ञानी हैं, जो कहते हैं वो मर्म भेदी होता है, इसलिए मैं आपके मंतव्य को स्पष्ट रूप से समझना चाहता हूं। हनुमान जी ने आग्रह किया। नारद जी बोले, देखो हनुमान, वेदों में 6 प्रकार के आक्रमणकारियों का उल्लेख किया गया है। उनमें से एक है जो दूसरों के घरों को अग्नि ज्वालाओं सुहा कर देता है। तुमने भी वही किया है, बल्कि तुम तो सीता देवी की खोज में लंका गए, एक दो नहीं, सभी असुरों के घरों को तुमने भस्मीभूत कर दिया। सो हुए ना तुम एक भीषण आक्रमणकारी। भला ऐसे हिंसावादी को भक्त कैसे कहा जा सकता है? एक सच्चा भक्त तो कभी ऐसा कार्य नहीं करता। अब तक हनुमान श्री नारद जी की छुपी छेड़खानी समझ चुके थे, इसलिए उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वे भी नारद जी से संवाद करने लगे। उनके साथ संवाद करने के लिए सज्ज हो गए। हनुमान जी बोले, प्रिय मुनिवर, आप कह रहे हैं कि यह कार्य एक सच्चे भक्त को शोभा नहीं देता, पर मुझे लगता है कि यह तो एक सच्चे शिष्य का परम कर्तव्य है। वो कैसे हनुमान जी? नारद जी ने जिज्ञासा रखी। हनुमान जी बोले, मुनिवर, प्रभु श्री राम का भक्त होने के नाते लावारिस मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करना भी मेरा दायित्व था। वह अति आवश्यक था ताकि वो आत्माएं अगले जन्म में उत्तम जन्म को प्राप्त कर सके। नारद जी हैरान से बोले, लावारिस मृतक शरीर? लंका में कौन ऐसे मृत शरीर थे? हनुमान जी बोले, जी मुनिवर, मृतक शरीर हमारे ग्रंथों में अंकित है। जिन जीवों में ईश्वर के नाम की सरगम नहीं बसती वे मृत ही है। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सव समान तेई प्राणी। जिनके हृदय में हरि की भक्ति नहीं, जो उसके नाम से वंचित है, वे प्राणी होकर भी निष्प्राण हैं। उनकी गिनती जीवित शवों में होती है। लंका में मैंने ऐसे ही मृतक बहुतायत मैंने देखे, इसलिए मैंने सोचा क्यों न मैं इन सभी शवों का सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार कर दूं, सबको अग्निदेव को समर्पित कर दूं। पर हाँ, लंका में एक ऐसा भी स्थान था जहां मृतक नहीं, श्री राम का जीवित व जागृत भक्त रहता था। उस जगह पर ईश्वरीय नाम की धुनी, दिव्य धुनी तरंगित थी। नारद मुनि, ऐसा कौन सा स्थान था वहां पे? तो हनुमान जी बोले, विभीषण जी का स्थान। उस स्थान में प्रभु श्री राम की नाम की पावन तरंगे संकृत हो रही थी, इसलिए मैंने उस स्थान को नहीं जलाया और न ही कोई क्षति पहुंचाई। बताइए मुनिवर, क्या मेरा विवेक किसी आक्रमणकारी का आक्रोश था? निसंदेह हनुमान जी का तर्क अचूक था। नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। नारद जी अत्यंत प्रफुल्लित हो उठे और हनुमंत का प्रेमालिंगन कर लिया। साथ ही अपने शब्दों में संशोधन करते हुए बोले, प्रिय हनुमंत, तुम भक्त नहीं बल्कि भक्त शिरोमणि हो, ऐसे सर्वोत्तम भक्त जिसकी हिंसा में भी लोकहित का भाव समाया है, जो अपने राम का काज परिपूर्ण से करता है। तो ये तो थी छोटी सी कहानी, मैंने फटाफट पढ़ी। बेहद की परम शांति सोचो बोलो। పరం శాంతి బేహదు పరివారమునకు అనంతబాయి చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో క్లిప్పింగ్ ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. హనుమంతుడు శ్రేష్టమైన భక్తుడేనా అనేటువంటి ప్రశ్నకు విశ్లేషణ ఇస్తూ ఉన్నారు అనంతబాయి. ఒకసారి నారదుడు హనుమంతుణ్ణి పిలిచి అతని యొక్క భక్తిని పరిశీలించాలని విశ్లేషిస్తూ హనుమంతుడితోటి ఇలా అంటున్నాడు, అంజనీ పుత్ర, నేను నువ్వు చేసినటువంటి కర్మలపైన దృష్టిని సారించినప్పుడు నీలో భక్తులకు ఉండవలసిన ఒక్క మంచి గుణము కూడా లేదు అని అనిపించింది.
మనసులో నాకు ఇలాంటి భావన కలుగుతూ ఉంది అని అన్నాడు. ఈ మాట విన్నటువంటి హనుమంతుడు ఆశ్చర్యపడి, మునివర్య, మీరు మహా జ్ఞానులు. మీరు ఏదైతే అంటున్నారో దానిలో ఏదో ఒక మర్మం, రహస్యం ఉంటుంది. అందుకనే మీ మనోభావాన్ని స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని అన్నాడు. అప్పుడు చూడు హనుమ అంటూ నారదుడు చెప్తున్నాడు, శాస్త్రాల్లో 6 రకాల ఆతంకవాదుల గురించి రాశారు. దానిలో ఒకటి ఇతరుల ఇళ్లను అగ్నికి స్వాహ చేయటం, దగ్ధం చేయటం. మరి నీవు అదే పని చేశావు కదా. సీతాదేవిని వెతుకుటకు లంకకు వెళ్ళినప్పుడు ఇదే పని చేశావు. 1, 2 ఇళ్ళు కాదు, మొత్తం లంకా దహనం చేశావు. రాక్షసుల గృహాలను నిప్పంటించావు, భస్మీభూతం చేశావు. మరి ఇది ఒక భయంకరమైన ఆక్రమణకారి కర్మ పని కాదా అని, ఇలాంటి హింసవాదిని భక్తుడని ఎలా అంటారు? సత్యమైన భక్తుడు ఇలాంటి కార్యాలు ఎప్పుడు చేయడు కదా అని అన్నాడు. ఈ మాట వినటువంటి హనుమంతుడు, అంటే నారదుడు దెప్పి పొడుస్తున్నాడని అర్థం చేసుకున్నాడు. వెంటనే ప్రేమగా చిరుమందహాసం చేస్తూ నారద మునితోటి ఇలా అన్నారు, ప్రియ మునివర, ఇలాంటి కార్యం చేయటం సత్యమైన భక్తుడికి శోభనీయం కాదు. కానీ ఈ పని సత్యమైన శిష్యుడి యొక్క పరమ కర్తవ్యం అని నేను చేశాను. ఇక ఈ మాట విని హనుమ అంటూ నారదుడు తన ఆశ్చర్యాన్ని వెళ్ళబుచ్చి తెలుసుకోవాలని జిజ్ఞాసను వెళ్ళబుచ్చుతూ ఇదేంటి అని అన్నాడు. అప్పుడు హనుమంతుడు అంటూ ఉన్నారు, మునివర, ప్రియమైన ప్రభువైన రాముని భక్తుడైన కారణం వల్ల అనాథ మృత శరీరాలకు అంతిమ దహనం సంస్కారాలు చేయటం నా డ్యూటీ అని భావించాను. ఇది చాలా అత్యవశ్యకత, అవసరము అని కూడా చేశాను. ఇలా అనాథ శవాలకు దహనం చేస్తే వారికి వచ్చే జన్మ అయినా సరే ఉత్తమ గతి, ఉత్తమ జన్మ లభిస్తుంది అని దహన సంస్కారాలు చేశాను అని అన్నాడు. ఈ మాట విన్న నారదుడు హైరాణ పడుతూ, అనాథ శవాలా? ఎవరున్నారు లంకలో? ఎవరివి అనాథ శవాలు? లంకలో మృత్యు పొందిన శవాలు ఎవరివి అని అడిగాడు. మృత శరీరం అనగా అంటూ హనుమంతుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు. మృత శరీరం అనగా ఏ జీవులలో ఈశ్వరుని నామము స్మరణ ఉండదో, ఉచ్చరణ చెయ్యరో వాళ్ళు చచ్చిపోయిన శవాలు అన్నట్లే కదా. ఇది శాస్త్రాల్లో కూడా రాశారు, చచ్చిపోయిన శవాలే అని. ఎవరి మనసులో అయితే హరిభక్తి లేదో వాళ్ళందరూ చచ్చిన శవాలే అని శాస్త్రాల్లో రాశారు. హరినామం నుండి వంచితులైన వారు ప్రాణులైనా సరే నిష్ప్రాణులే, బతికి ఉన్నా చచ్చిన వారన్నట్లే. మరి వీళ్ళ శవాలను వీళ్ళు బతికి ఉన్న శవాల కింద లెక్క పెట్టాల్సిందే. లంకలో ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అందుకనే నేను ఆ పని చేసేసాను. అందుకే వీళ్ళందరినీ ఒకేసారి సామూహికంగా దాన సంస్కారాలు చేయటం జరిగింది. ఒకేసారి అగ్నిదేవునికి సమర్పణ ఎందుకు చేయకూడదు అనిపించి నేను ఈ విధంగా దాన సంస్కారాలు చేశాను. కానీ లంకలో ఒకే ఒక్క ఇంటి లోపల శ్రీరాముని యొక్క భక్తి ధుని మ్రోగుతూ ఉంది. అనగా భక్తుడు జీవించి ఉన్నాడు, జాగృతమై ఉన్నాడు. అందుకని ఆయన ఇంటికి నేను ఎటువంటి హాని కలిగించలేదు, ఆ ఇంటిని సురక్షితంగా ఉంచాను అని అన్నాడు.
ఇక వెంటనే నారదుడు ఎవరిది ఆ స్థానం, ఎవరు వారు అని అడిగాడు. హనుమంతుడు సమాధానం చెప్తూ విభీషణుడి ఇల్లు, ఆ ఇంట్లో శ్రీరాముని యొక్క నామ జపం యొక్క పవిత్రమైన తరంగాలు వెలువడుతూ ఉన్నాయి. అందుకే నేను ఆ స్థానాన్ని తగలపెట్టలేదు, ఏ కొంచెం నష్టమైనా వాటికి కలిగించలేదు. మరి చెప్పండి మునివర, ఇది ఈ యొక్క నా చేష్ట ఆక్రమణకారి పనినా అని అడిగాడు. హనుమంతుని యొక్క ఆ, సందేహమును, తర్కాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి నారదుడు వెంటనే తన మనసులో ప్రసన్నుడై అత్యంత ప్రఫుల్లితుడై హనుమంతుణ్ణి ఆలింగనం చేసుకొని, ప్రియ హనుమ, నీవు భక్తుడివే కాదు, భక్త శిరోమణివి, భక్తాగ్రేసరుడివి అని అంటూ, సర్వోత్తమైన భక్తులు హింసను కూడా లోకహితమై భావన ఉంటుంది, హింస చేసినా దానిలో లోకహితమైన భావం ఉంటుంది అని తెలుసుకున్నాను. అందుకే నీవు రామకార్యం పరిపూర్ణంగా చేస్తావు అనేశాడు. ఈ విధంగా నారదుడు హనుమంతుని మధ్యన సంభాషణ ద్వారా మనము పరమాత్మని యొక్క స్మృతి ఉంటేనే సజీవంగా ఉన్నట్టు, లేకపోతే నిర్జీవం అన్నట్లు. బాపూజీ దశరథ్భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ మరి అనంతుబాయ్ యొక్క లైవ్ ఎపిసోడ్స్ రోజు తెలుగులో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి కథనం ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సినవి ఉన్నాయి. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు వీడియోలను పొందవచ్చు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. మీరు మా ఛానల్ని చూస్తూ ఫాలో అవుతూ ఉండండి.